हो रही ने बरगाड़ी तो लैके हुण तक परसों ही जिहड़ा 3-4 दिन पहला जिहड़ा ताज़ा मामला सामने आया है पिंड तरखान माजरा ते जल्ला दे विच जो बेअदबी हुईयां ने उहदे बारे की कहोगे, क्यों हो रही ने? देखो जी, असी इत्थे आज़ाद नहीं आ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ घर नहीं ਹੁੰਦਾ, कोई वजूद नहीं ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ हुकूमत है, एक स्टेट हुकूमत है, ये सानू बार-बार अज तो नहीं लंबिया समा तो साडे गुरु साहिबानां तो साडे नाल इस तरह वतीरा किया जा रहा है। सानू बार-बार एहसास कराया जा रहा है कि भाई ये तुसीं भारत दे विच आज़ाद नहीं गुलाम हो। इसे करके साडियां गुरु ग्रंथ साहिब दी जिहड़ियां बेअदबियां ने वो बार-बार हो रही ने। हुण ये चीज़ सोचण वाली है कि पिछे हत्थ जिहड़ा एजेंसियां दा किहड़ियां एजेंसियां दा हत्थ है, क्योंकि जे असीं एक रिकॉर्ड चक के देखते हाँ तो ये 12 तरीक नूं बेअदबी गुरु साहिब की तरखान माजरे विच हुंदी आ। 12 तरीक नूं ही बरगाड़ी दे विचों गुरु साहिब के पावन स्वरूप लापता हुंदे ने, उन्हां दी बेअदबी हुंदी आ। एक तां उन्हां ने सानूं एक बंगार दित्ती है, वो बंगार ये सी कि इसे दिन गुरु साहिब के जिहड़े बरगाड़ी विचों स्वरूप पावन स्वरूपां की बेअदबी हुई आ, अज तक सही उन्होंने कुछ नहीं कर सके। दूसरा, ये जिहड़े मोर्चे लगे किसान यूनियनां दे, किसानों के हक दे विच अपनी जवानी नूं बचाउण वास्ते, पानी नूं बचाउण वास्ते, अपनी होंद नूं बचाउण वास्ते अते अपनी सिख बादशाही दी राज की गल करन वास्ते जिहड़े मोर्चे लगे आ, उन्हां नूं तारो पीट करन वास्ते ये सब कुछ बेअदबियां हो रही हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जोरावर टीवी देख रही देश विदेश ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ मैं शमशेर सिंह एक बार फिर तो स्वागत करता हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ प्रोग्राम तिखी विचार ਦੇ ਵਿੱਚ। जिस तरह पता है इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ अक्सर ही पंजाब ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ विचार चर्चा करते हैं ਜਿਹੜੇ पंजाब ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹੀ ਅਗਲਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹਣ ਬਜਾਰਾ ਜੋ ਦਿੜਬਾ ਤੋਂ ਸਕੱਤਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला आप सब टीवी चैनलों जिहड़े इत्थे पहुँचे हो दास वल्लों वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। असी आज़ाद देश के गुलाम वारस हाँ। हो रही ने बरगाड़ी तो लैके हुण तक परसों ही जिहड़ा 3-4 दिन पहला जिहड़ा ताज़ा मामला सामने आया है पिंड तरखान माजरा ते जल्ला दे विच जो बेअदबी हुईयां ने उहदे बारे की कहोगे, क्यों हो रही ने? देखो जी, असी इत्थे आज़ाद नहीं आ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ घर नहीं ਹੁੰਦਾ, कोई वजूद नहीं ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ हुकूमत है, एक स्टेट हुकूमत है, ये सानू बार-बार अज तो नहीं लंबिया समा तो साडे गुरु साहिबानां तो साडे नाल इस तरह वतीरा किया जा रहा है। सानू बार-बार एहसास कराया जा रहा है कि भाई ये तुसीं भारत दे विच आज़ाद नहीं गुलाम हो। इसे करके साडियां गुरु ग्रंथ साहिब दी जिहड़ियां बेअदबियां ने वो बार-बार हो रही ने। हुण ये चीज़ सोचण वाली है कि पिछे हत्थ जिहड़ा एजेंसियां दा किहड़ियां एजेंसियां दा हत्थ है, क्योंकि जे असीं एक रिकॉर्ड चक के देखते हाँ तो ये 12 तरीक नूं बेअदबी गुरु साहिब की तरखान माजरे विच हुंदी आ। 12 तरीक नूं ही बरगाड़ी दे विचों गुरु साहिब के पावन स्वरूप लापता हुंदे ने, उन्हां दी बेअदबी हुंदी आ। एक तां उन्हां ने सानूं एक बंगार दित्ती है, वो बंगार ये सी कि इसे दिन गुरु साहिब के जिहड़े बरगाड़ी विचों स्वरूप पावन स्वरूपां की बेअदबी हुई आ, अज तक सही उन्होंने कुछ नहीं कर सके। दूसरा, ये जिहड़े मोर्चे लगे किसान यूनियनां दे, किसानों के हक दे विच अपनी जवानी नूं बचाउण वास्ते, पानी नूं बचाउण वास्ते, अपनी होंद नूं बचाउण वास्ते अते अपनी सिख बादशाही की राज की गल करन वास्ते जिहड़े मोर्चे लगे आ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੋ ਪੀੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਗੀਤਾ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਪਲੱਸ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 4-5 ਕੌਮਾਂ ਇਹ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆਦਿ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਪਗੈਂਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਬਦਲ ਫੇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨੇ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਰਖਾਣ ਮਾਜਰੇ ਪਿੰਡ ਜੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ 4 ਦਿਨ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ 4 ਦਿਨ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਬਲਾ ਚੁੱਭਲੀ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਧੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, SGPC ਵੱਲੋਂ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰੂਪ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ SGPC ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਆ ਕੇ ਸਰੂਪ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਢੁਕਵੇਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਅਗਲੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ,
ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੂਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੈਫਲੇਟ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੇ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ, ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਣਾ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਕ ਤੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਜਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਰਖਾਣ ਮਾਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਯੁਆਪਾ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੂਏ ਪੀਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜਾਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੂਏ ਪੀਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਦੇਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਰਖਾਣ ਮਾਜਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈਜੀ ਮੋਹਾਲੀ, ਆਈਜੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਆਈਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਹਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜੂਏਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਏਪੀਏ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੂਏਪੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜੂਏਪੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੂਏਪੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੂਏਪੀ ਲਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਿਸੇ ਫਸਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੂਏਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੂਏਪੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜੂਏਪੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੂਏਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧਾਰਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜੂਏਪੀ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚੱਕ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਜੂਏਪੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤੇ ਪਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਐਮਪੀਆਂ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਣ ਬਜਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।